So, welcome back again, all students, in lecture number 9 of Unit 2, that is swing. So, we will discuss the last point of this chapter, that is swing. So, we will study about the MEC architecture. We will study about the point MEC architecture. So, it is somewhat theoretical part or theoretical concept. Let's start. So, what is MVC? So, what is a MVC? It is a stand for Model View Control. MVC having long form. M stands for model, V for view, and C for control. So, the MVC is nothing but model view control. So, the most of component of the swing follows the MVC architecture. So, MVC architecture is the most adapted component architecture that effectively contains model view control. So, the any component in swing which uses MVC architecture has three major phases. First one is the information or property associated with the component. The information or properties associated with that component. Next, the way that the component looks when submitted on a screen. And third, the way that components react to user. So these are the three major phases. First one is the information. First is the information or properties associated with that component. Means whatever the information, that is the database, is required for the first phases. Then second, the way that components looks when submitted on the screen. And third is the way that components react to user. So these are the phases of the any component. Second is the way that component looks when submitted on the screen. म्हणजे जो व्ह्यू आहे ज्याचा ग्राफिकल जो काही इंटरफेस आहे युजर इंटरफेस तो म्हणजे काय आहे सेकंड आहे. आणि थर्ड द वे दॅट कंपोनंट रिॲक्ट टू युजर म्हणजे काय आहे की जे काय युजर इंटरफेस आहे त्याला आपण ज्यावेळेला काहीतरी डेटा प्रोव्हाइड करणार आपण एंटर करणार त्यावेळेला त्यानं काय केलं पाहिजे इव्हेंट काय त्यावेळी जनरेट झाला पाहिजे एखादं बटन आपण सबमिट केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे. सो हाऊ दॅट कंपोनंट रिॲक्ट टू युजर. सो दीज आर द three phases of any component. Then the MVC architecture of swing specifies how these three objects, that is model, view, controller, interact. तर आपण पहिला जो पार्ट आहे तो आपण बघूया. पहिला जो आहे तो काय आहे मॉडेल. मॉडेल म्हणजे काय बघा. द मॉडेल डिफाइन्स द state information associated with the
component. The model defines the state information associated with the component. Then the model stores the content, it manages the state and conducts all transformation on that state. It manages the state and conducts all transformation on that state. So the major function of model is to manage the data of an application. Okay, so it is used to. Then the model has no specific knowledge of either its controller or its view. So there are three parts of architecture: model, view, and controller. So the model has no specific knowledge. Model has no specific knowledge of either its controller or its view. So it is unknown about controller and view. The system itself maintains link between model and view when the state change occur. So it will maintain the links between model and view when the state change occurs. For example, for the button component, model will hold the information about the state of button, such as whether the button is pushed or not. Okay, so in model, for example, if we have taken button component, so it will hold information about the state of button, whether the button is pressed or not pressed. So this information is stored in the model. Similarly, next, view. What is view? The view determines how the component is displayed on the screen. So it is mainly used to, or view is used to display the contents of the component or of the window. So view is used to display the contents of the window. Okay, so or it is used to, or it will determine how the component is displayed on the screen. तर तो स्क्रीनवर कशा पद्धतीने तो component दिसला पाहिजे, म्हणजे व्ह्यू झाला पाहिजे, ह्याची इन्फॉर्मेशन व्ह्यू मध्ये असते. इट मॅनेजेस द व्हिज्युअल डिस्प्ले ऑफ द स्टेट रिप्रेझेंटेड बाय द मॉडेल. स्टेट कोण, डेटाबेस किंवा स्टेट जे आहेत मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ते कोण स्टोअर केलेलं आहे, मॉडेल. ओके, परंतु त्याचे जो व्हिज्युअल डिस्प्ले आहे, सो इट विल मॅनेज बाय द व्ह्यू. सो युझिंग व्ह्यू द मॉडेल कॅन बी रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली टू युजर. आता व्ह्यू म्हटल्यानंतर आपण म्हणतोय की हा एक व्ह्यू आहे, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू, बरोबर आहे, किंवा ग्राफिकल व्ह्यू. सो दॅट इज युझिंग व्ह्यू द मॉडेल कॅन बी रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली टू द युजर. आता फॉर एक्झाम्पल काय सांगितलंय बघा, फॉर द बटन कॉम्पोनंट द कलर साईज ऑफ द बटन विल बी डिसाइडेड बाय द व्ह्यू. बरोबर, म्हणजे जे आपल्याला बटन आहे, तर AWT मधलं वेगळं बटनचा अपीअरन्स आहे, स्विंग मधला वेगळा आहे, बरोबर, त्याचा कलर आहे, हे सगळं कोण मॅनेज करतंय, तर हे व्ह्यू मॅनेज करते. सो व्ह्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. इन MVC आर्किटेक्चर व्ह्यू is responsible to display the content. Okay, so for example, the button component, the color size of the button will be decided by the view. Okay, then third is controller. We have seen model, then view, and third is controller. Okay, so what is mean by controller, or what is the role of controller? The controller determines how the component respond or react to user. म्हणजे ज्यावेळेला एखादा आपण फॉर्म सबमिट करतोय, एखाद्या बटनवर क्लिक करतोय, एखादा रेडिओ बटन सिलेक्ट करतोय, चेकबॉक्स सिलेक्ट करतोय, त्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर काय ऍक्शन काय व्हायला पाहिजे, बरोबर, हे कोण डिसाइड करते, कंट्रोलर डिसाइड करते. सो इट डिटरमाइन्स हाऊ द कंपोनंट रिस्पॉन्स और रिएक्ट टू द यूजर. तर the controller is for managing the user interaction with the
मॉडेल. इट इज बेसिकली फॉर हँडलिंग द युजर इनपुट. म्हणजे युजरना ज्या काही सूचना किंवा जे काही डेटा त्या ऍप्लिकेशनला दिलेला असतो तर त्याच्यावर म्हणजे ते मॅनेज करण्याचं काम किंवा त्या डेटा इनपुट केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे. ओके, तर ते कोण डिसाइड करते? कंट्रोलर डिसाइड करते. तर कंट्रोलर टेक्स केअर ऑफ माउस अँड कीबोर्ड इव्हेंट्स. तर हे जनरली आपण कशाच्या माध्यमातून होतोय, आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत इव्हेंट हँडलिंग मध्ये. बरोबर आहे. आपण कोणतेही एखादा फॉर्म सबमिट केला, सबमिट बटनवर क्लिक केलं, चेकबॉक्सवर क्लिक केलं, रेडिओ बटनवर क्लिक केलं, तर काहीतरी एक इव्हेंट जनरेट होत असतो. मग ते माऊसनं आपण ते क्लिक करूया किंवा कीबोर्डद्वारे काहीतरी डेटा एंटर करूया. ओके, तर त्याच्यानंतर काहीतरी आपल्याला इव्हेंट जनरेट झालेला तुम्हाला दिसणार आहे. सो द कंट्रोलर टेक्स केअर ऑफ माऊस अँड कीबोर्ड इव्हेंट. तर हे इव्हेंट आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत. माऊस इव्हेंट, कीबोर्ड इव्हेंटचे वेगळे प्रकार आहेत. ठीक आहे. मात्र डेटा आपण जो इनपुट देत असणार आहे एक तर कीबोर्डच्या माध्यमातून किंवा माऊसच्या माध्यमातून देत असणार आहे. बरोबर आहे. सिलेक्ट करत असणार आहे माऊसच्या माध्यमातून किंवा डेटा एंटर करायचा कीबोर्डच्या माध्यमातून आपण एंटर करत असणार आहे. मग त्यावेळेला काय व्हायला पाहिजे, जो डेटा एंटर केल्यावर किंवा सिलेक्ट केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे हे कोण सिलेक्ट करते किंवा हे डिसाइड कोण करते? कंट्रोलर डिसाइड करते. फॉर एक्झाम्पल, फॉर द बटन कॉम्पोनंट द रिएक्शन ऑफ इव्हेंट्स ऑन द बटन प्रेस विल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर. म्हणजे बटन कंपोनंट जर घेतला, त्या सबमिट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तो जो डेटा आपला काय आहे तो कशामध्ये झाला पाहिजे? डेटाबेस मध्ये झाला पाहिजे. एखादा फॉर्म जनरेट व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे. ते काय व्हायला पाहिजे, ते बटन प्रेस केल्यानंतर ऍक्शन काय व्हायला पाहिजे. ओके, तर ते कोण डिसाइड करते? कंट्रोलर डिसाइड करते. सो दीज आर द three parts of the MUC architecture: model, view and controller. Okay, model it defines the state of information only, or it stores the information, that is it manages the database. Okay, then second is view determines, or it is used to display the contents, how the component is displayed on the screen. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय दिले, बटनचा कलर, साईज हे कोण डिसाइड केलेलं आहे? व्ह्यू ने डिसाइड केलेलं आहे. आणि कंट्रोलर म्हणजे काय? ज्या वेळेला ते बटन हे एक्झाम्पल घेतले, ते प्रेस केल्यानंतर ऍक्शन काय व्हायला पाहिजे, तर ते जे काही इव्हेंट जनरेट व्हायला पाहिजे, बरोबर, ते कोण हँडल करते? कंट्रोलर. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स: मॉडेल, व्ह्यू अँड कंट्रोलर. त्याच्यानंतर हे काय दिलेलं तिने? एमयूसी डिझाईन पॅटर्न. म्हणजे त्याची एक डायग्राम दिलेली. आपल्या नोट्स मध्ये थोडीशी वेगळी डायग्राम आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही दोन्ही रेफर करू शकता. आपल्याला कुठं काय एक्झाम मध्ये डायग्राम काय ड्रॉ काढायची नाहीये. फक्त त्यांचं एक काय दिलेलं आहे, एकमेकाच्यातलं इंटरॅक्शन दिलेलं आहे, म्हणजे रिप्रेझेंट केलेलं आहे. मॉडेल आहे, व्ह्यू आणि कंट्रोलर. सो इट इज एमयूसी डिझाईन पॅटर्न. तर however, this distributed architecture makes it pluggable look and feel. Okay, but practically आवाज कोणाचा तरी येतोय, आवाज बंद करा, माईक बंद करावा. आपला आवाज काही विद्यार्थ्यांनी चालू केलाय, आपला माईक तो बंद करा. But practically this separation of view and controller is not beneficial for swing component. म्हणजे जे काय सेपरेशन आहे, मॉडेलचं आहे वेगळं, व्ह्यूचं वेगळं, कंट्रोलरचं आहे. सो इट इज नॉट बेनिफिशियल टू सेपरेट व्ह्यू अँड कंट्रोलर. So we have to combine this view and controller, or we have to merge the view and controller. Hence newer version of Java have started using new design pattern called UI, user interface called UI, which combines view and controller. Okay, नवीन डिझाईन पॅटर्न मध्ये व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे एकाच युनिट मध्ये काय केलेले आहेत, कंबाईन केले. मगाशी वेगवेगळे दाखवलेलं आपण मॉडेल, व्ह्यू आणि कंट्रोलर. परंतु नवीन व्हर्जन मध्ये आपण काय केलेलं आहे, जावाच्या व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे एकत्र काय केलेले आहेत, कंबाईन केलेले आहेत. व्ह्यू अँड कंट्रोलर ऍज अ सिंगल युनिट अँड मर्ज इट विथ अ मॉडेल. ओके, तर हे काय केलेलं आहे, एकत्र व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे एकत्र केलेले आहेत. द न्यू अप्रोच ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऍज मॉडेल डेलिकेट आर्किटेक्चर. तर तो जो काय नवीन अप्रोच आहे स्विंग मधला, तर त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, मॉडेल डेलिकेट आर्किटेक्चर ऑर सेपरेट मॉडेल आर्किटेक्चर.
ठीक आहे. म्हणजे मॉडेल वेगळा आहे आणि व्ह्यू कंट्रोलर काय केलंय एकाच युनिटमध्ये आपण कंबाईन केलंय. त्याला आपण काय म्हटलंय, मॉडेल डेलिगेट आर्किटेक्चर. So in this way, model delegate architecture, every sync component contains two objects. आता ते एकत्र केलं, काय काय व्ह्यू आणि कंट्रोलर, म्हणून त्याच्यामध्ये आता दोनच ऑब्जेक्ट शिल्लक राहिले. वन रिप्रेझेंट मॉडेल, सेकंड रिप्रेझेंट यूआय डेलिगेट. यूआय डेलिगेट म्हणजेच काय, व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे दोघं एकत्र. ओके. सो नेक्स्ट यू कॅन सी हिअर हाऊ the view and controller are combined together. This unit is called as UI delegate. With the swing, view and the controller are combined into UI delegate object. त्या नवीन व्हर्जन मध्ये आपण काय केलं आहे, व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे काय केलेलं आहे, एकत्र केलेलं आहे. त्याला आपण UI डेलिकेट असं म्हटलेलं आहे. ओके. किंवा त्या अप्रोचला काय म्हटलं बघा, द न्यू अप्रोच ऑफ स्विंग इज कॉल्ड एज मॉडेल डेलिकेट आर्किटेक्चर. तर हे त्याची काय केलेलं आहे, हे एक डायग्राम आहे. मॉडेल वेगळं केलेलं आहे, व्ह्यू आणि कंट्रोलर हे एकत्र केलेलं आहे. ठीक आहे. तर आज आपण इथं थांबूया. आज आपण काय बघितलंय बघा, मॉडेल व्ह्यू आर्किटेक्चर. त्याच्यामध्ये 3 कॉम्पोनंट आहेत, मॉडेल बघितलं, व्ह्यू बघितलं आणि आर्किटेक्चर बघितलं विथ द एक्झाम्पल ऑफ बटन. ओके. तर आज हा शेवटचा पॉईंट होता. तर आपण हा थेरोटिकल पॉईंट आहे, ह्याच्यामध्ये काही प्रोग्राम वगैरे काही नाही आहे. तर आज आपण इथं